TNU believes that the right balance of discipline and encouragement can be circulated with extracurricular activities and academics well. TNU wants to transform students of today into the careers of tomorrow. TNU is promising you, if you have merit and that passion, you can avail the scholarship because money shouldn't be the barrier to your education. TNU imparts holistic 21st century contemporary education and grooms up leadership positions in their chosen walks of life. Be a part of our New Age University. Join the young minds and transform your ideas into reality. And by choosing your own world, rule over the world. Thank you, sir. Now I would like to request Professor Shunanda Chatterjee again to share a short video presentation on courses scholarship offered at the Newtia University. Sir, please.
Thank you very much, sir. Now I would request Mr. Suhash Mukherjee, Head Administration and Admission, the Newtia University, to deliver keynote address on careers at the Newtia University. Sir, please. Thank you, Rima. Thank you very much, and thanks to all the participants, those who are present there today in this meeting. Myself, Suhash Mukherjee, I am the Head of Administration, Admission, and Student Affairs. See, what I came to know that either आप कोई कुछ है कोई है जो those who are not those who don't understand Bengali, तो इसलिए हम बांग्ला में भी बोलेंगे, हिंदी में भी बोलेंगे, and it would be a mixed presentation and even in English. So altogether, I would try to make you understand wherever if you feel that there is some communication gap, if you don't understand anything, you feel free to talk to me, interact with me, and wherever you have difficulties, you can always discuss with me. তো প্রথমে বলি আমাদের এটা আম্বুজা নেউটিয়া এই যে দা নেউটিয়া ইউনিভার্সিটি, এটা হচ্ছে আম্বুজা নেউটিয়া গ্রুপের। এবার যদি আম্বুজা নেউটিয়া গ্রুপ বলি, হোয়াট ইজ আম্বুজা নেউটিয়া গ্রুপ? আম্বুজা নেউটিয়া গ্রুপ, we have 4 verticals. One is realty, hospitality, healthcare, and education. These 4 verticals we have under the umbrella of Ambuja Neutia Group. Ambuja Neutia Group, যেটা আম্বুজা সিমেন্টস এর নাম শোনেন, এটা আম্বুজা নেউটিয়া গ্রুপেরই ছিল, কিন্তু 2006 সালে আম্বুজা নেউটিয়া গ্রুপ এটাকে মানে টেক ওভার করে হচ্ছে হোলসিম বলে একটা সুইস কোম্পানি, they took over this organization, Ambuja Cement. And since then, Ambuja Neutia Group are আমাদের স্টেক আছে, মানে আমাদের যে মিস্টার নেউটিয়া, মিস্টার হর্ষবর্ধন নেউটিয়া, ওনার স্টেক আছে, but that stake very small stake, so because of that it's not owned by them. তো এটা হচ্ছে আম্বুজা সিমেন্ট। এরপরে আছে আম্বুজা নেউটিয়া গ্রুপ, এটা হচ্ছে আমাদের চেয়ারম্যান মিস্টার হর্ষবর্ধন নেউটিয়া, হি ইজ अगेन দ্য চ্যান্সেলর অফ আওয়ার ইউনিভার্সিটি। তো এছাড়া যেটা আছে আমাদের, এটা হচ্ছে রিয়েলটি, যেটা সেটা আপনারা জানেন যে আমাদের এই 4টে গ্রুপেরই 4টে ভার্টিক্যালি আমরা কিন্তু প্রত্যেকটাতেই we take leading part in eastern part of India mainly. যদি রিয়েলটি ভার্সন দেখেন, তো রিয়েলটি we are the number 1 realty company in eastern part of India. And most importantly and most interestingly, যে আমাদের যত ফ্ল্যাট আমরা বিক্রি করি, আমাদের যে প্রোডাক্ট সেটা যে বিক্রি করি, এটা কিন্তু আমাদের অন্যান্য যেমন কোম্পানিরা তারা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয়, মার্কেটে যায়, সেলস লোকেরা মার্কেটে যে বিক্রি করে। ফর আস উই ডোন্ট ডু দ্যাট, উই ডোন্ট রিকোয়ার্ড টু ডু দ্যাট, বিকজ আমাদের মোস্ট অফ দ্য ফ্ল্যাটস এটা মার্কেটে বিক্রি হয় লটারির মাধ্যমে। So you can well understand the status goodwill of the organization. At the same time, we have healthcare division. Healthcare means we have 3 hospitals. একটা হচ্ছে ভাগীরথী নেউটিয়া Mothers and Child Care on Park Street at Rajarhate, and we have another healthcare, that is hospital, that is in Shiliguri. So 3 hospitals altogether we have. Other than that, we have a laboratory, যেটাকে বলে IVF, মানে ইনফার্টিলিটি ল্যাবরেটরি, সেটা জেনোম বলে, এটা কলকাতাতেই আছে এবং বিভিন্ন জায়গায় ব্রাঞ্চেস আছে। এছাড়াও আমাদের একটা ফার্মাসি চেইন আছে যেটাকে বলে গেটওয়েল বলে, এটা ফার্মাসি আছে। তো দিস ইজ ইন এ নাটশেল, দিস ইজ দ্য হেলথ কেয়ার। এছাড়া হসপিটালিটি ডিভিশন আছে। হসপিটালিটি ডিভিশনটা কি, যেটা হচ্ছে আপনাদের এই হোটেল, আমাদের যেটা সুইস হোটেল, ইন্ডিয়াতে একটাই সুইস হোটেল আছে, সেটা হচ্ছে আম্বুজা নেউটিয়া গ্রুপ ওন করে, যেটা রাজারহাটের যে সুইস হোটেল, কলকাতা সুইস হোটেল যেটা, সেটাই হচ্ছে আমাদের আম্বুজা নেউটিয়া গ্রুপে। এছাড়া আমাদের রায়চকে আছে দ্য ফোর্ট। এছাড়া যতগুলো সিটি সেন্টার দেখছেন ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া, ম্যান দ্যাট টু রায়পুর অলসো, রায়পুরে একটা সিটি সেন্টার আছে, আমাদের হলদিয়াতে সিটি সেন্টার আছে,
কলকাতাতে দুটো আছে, শিলিগুড়িতে একটা আছে, আর পাটনাতে আন্ডার কনস্ট্রাকশন, এনি টাইম ইট উড স্টার্ট। So this is the city centers we have across eastern part of India. এছাড়া we have numbers of restaurant, numbers of food outlet, বিভিন্ন রকমের যে হসপিটালিটি যে বিজনেস we have, and we, for your kind information, আজকে ইস্টার্ন, নট অনলি ইস্টার্ন, across India যদি আপনি দেখেন, ইস্টার্ন, মেইনলি ইস্টার্ন part of India, we are the highest recruiter. We are the highest recruiters so far hospitality industry is concerned. Even আমাদের, আপনাদের যে এখানে আমাদের টাটা গ্রুপ আছে, JW Marriott আছে, হায়াত আছে, যার বলুন, যার নাম বলুন, সব থেকে বেশি রিক্রুটমেন্ট আমরা দানেওটিয়া গ্রুপ, আম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপ করে। তো যদি আপনি দেখেন, আর যে হেলথ কেয়ারে আমাদের 97 থেকে 98% অকুপেন্সি থাকে, এনি টাইম, এনি পার্ট অফ টাইম আপনি দেখতে পান। So in all together we are either number one or top, সবসময় আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এটাতে আছে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে, and education we are trying to go up to that level, সেটা আমরা we are already started। কিভাবে স্টার্ট করেছি, কিসে সেটা পরে আসছি। তার আগে বললি যে কেন আমি এতগুলো কথা বললাম যে আম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের ব্যাপারে, এত কোথায় রিয়েলটি কি করছে, হসপিটালিটি কি করছে, হেলথ কেয়ার কি করছে, এগুলো কেন বললাম? তার কারণ হচ্ছে যে যে কোনো জিনিসকে আমরা কিভাবে হিসাব করি, যে লোক, সেই অর্গানাইজেশন বা সেই প্রোডাক্টটার মার্কেটে তার ক্রেডেনশিয়াল কি আছে, তার তার গুডউইল কি আছে, এইটাতে আজকে যদি আমরা যদি if you go to the market and try to buy something that may be any product, if there is the product, মানে কোন একটা প্রোডাক্ট আছে যেটা টাটা অর্গানাইজেশন তৈরি করে, so we always when we buy any Tata product we never think যে এটা কি হবে, প্রোডাক্টটা ভালো মন্দ আমরা দেখি না, আমরা জানি যে if it is from Tata that means obviously it would be a good product. So considering that আমরা কি করি, আমরা ওটা নিয়ে আর চিন্তা করি না। এবার যদি if you want to buy a what is that called, mobile phone, so আমরা সেকেন্ড টাইম আর চিন্তা করি না যে if it is iPhone then we don't have to, Apple এর চিন্তা করার কি আছে, সাপোজ স্যামসাং এর আমরা চিন্তা করি না। তো সেই রকম যে প্রোডাক্টের যদি ব্র্যান্ডটা দেখে আমরা চিন্তা করি যে whether we should think on it অলরেডি। এবার যদি একটা অনামি ব্র্যান্ড যেটা আমরা জানি না, তাকে যদি আমরা কিনতে যাই, আমরা 5 বার দেখি, বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করি, ভাই এই ফোনটা কি কেনা যাবে, শুড উই বাই ইট অর নট। তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার। সেটার দিক থেকে হচ্ছে আম্বুজা। যখনই আপনি কোনো স্টুডেন্টের সঙ্গে কোনো কাউন্সিলিং করবেন, কাউর কিছু, তো when we will talk to the students, so you always think the Ambuja product बेच रहे हैं, Ambuja का institute, Ambuja organization, so always think, so you can always mention this thing that you are going to take admission into a Ambuja branded university, is under the Ambuja Neotia group. So automatically when you are going and saying this thing to the students or parents and students, they would be at least from their mind, okay, I am now talking to something where I will take admission that is of Ambuja Neotia, that is owned by Ambuja Neotia group. So at least 40-50% your things are done, people are convinced, students, parents, they are convinced. So it একটা বিরাট বড় অ্যাডভান্টেজ that you 50% it is done when you say the name of the organization. Now the thing is, this is the I said all these things because to make you understand what is Ambuja and what is this product value and the goodwill in the market. Now এটাতে গেল, ঠিক আছে, আমি আম্বুজা গ্রুপের সবকিছু বোঝালাম। এরপরে in real sense what exactly the thing is আজকের দিনে, if you come to our university campus, I don't know how many of you have already visited our campus, but I can always say
that when you will come to our university, you will see you will feel that university, what it is exactly. We have approximately 65 acres of land. We have previously we used to say it's 50 acres of land. Now we are saying 65 acres of land. A lot of people may think, "Arey, ye to pehle bolta tha 50 acres, abhi kyun bol raha hai 65?" Yes, we have 65 acres of land because we have purchased a lot of land along with our present boundary. So we have now almost 65 acres of land. It's a huge property, and we have at present approximately 22 or 23 numbers of buildings, and it is a huge and inside the campus we have all the facilities starting from those who are the students. When they would come, they are very young, starting from 17 to 24. So those who are coming, not even 24, say 17, 25, 22, 23. So those who are coming in the university, staying for 4 years, 3 years, 5 years, they always see whether this place is, how friendly it is. So we have all the facilities, all the games, starting from cricket, football, there is no hockey, basketball, volleyball, swimming, badminton, name it, everything we provide. And not only that, with the coach, each and every game they have coach and everything. We have the entire campus is Wi-Fi zone. Wi-Fi facilities available. Any corner a student can sit, study whatever they wish. If they can do whatever they want inside the campus. If they are inside the campus, they don't have to go out of the campus, because inside the campus we have all the facilities, starting from a small shop where from they can buy whatever they want, small things definitely. And at the same time, inside the campus we have a cafe. Those who want to chit chat or having some bite, drinks, means soft drinks, hot drinks, whatever, it is available inside the campus. We have each and every hostel has got a separate canteen. So canteen foods are available since morning to late dinner. So morning breakfast, lunch, snacks, and dinners are available. And besides that, we have full-fledged library, which has got approximately 50,000 books. Library opens at 9 o'clock in the morning and closes at 9 in the evening, that is 9 p.m. So 12 hours, anytime, any student can enter into the library, sit there, study. Even if we have digital library facility, they can go into the digital, we have laptop, we have computers, so they can go into the computers and do whatever they require, they search it and they study. So library facilities we have. So these are the facilities that we have for the students, those who are day scholars, those who come in the morning to the university and go back in the evening. For them, we have bus facility, transport facility, AC buses coming from various routes from Calcutta. And again in the evening, they start from here and go back to their house. Then we drop them in various respective spots. So these are the facilities we have. Other than that, so far the academic is concerned, the lab facility, I think, if you compare with any private universities or colleges, I'm not comparing with Jadavpur University. Definitely we cannot compare with Jadavpur University.
is a government-aided university, so you cannot compare with the Jadavpur University. But if you compare with any of the private university, we are the best. We have the best lab facilities across Bengal. That much I can tell you. See, we have started our agriculture from 2018, initial days when students started coming to our university for their first semester. Students used to come every day and used to ask me, sir, हम लोगों का तो sir lab अभी तक हुआ नहीं है. Then within a couple of months, when we set up the entire lab and everything, they say that we have the best lab across West Bengal. So we have very good lab facilities. You can come anytime because we are unfortunate that you can come to the campus, but very soon we will be opening our campus for the, at least not for the students, but those who want to come and visit campus, for them we will open it very soon. Maybe as soon as the lockdown is over, we will allow the people to come and visit at least. So then you can come and see, experience the labs. So what I am saying, whether it is good or whatever I am saying is right or wrong. So you can always experience that. So this is the university. Now, the university brand, and because see why I am saying all these things, because I came to know that you all are mainly counselors. So all these things are very, very important for you to know. So because of that, I have been saying all these things to you. So ये सब है, और अभी I will go for the courses what we have. See, we being the university, the Neotia University, we have the best courses. Oh, first of all, we have all courses, almost all. So it is not that you are this particular course is not available, because of that the students is going to some other university. Most of the courses which are readily available in various universities, we have all these courses. And not only that, whatever courses are not available with the other universities around, we have all those courses. All are modern aged courses. Like, say suppose robotic engineering and automation. See, this is an engineering course across the country, across India. If you search, you may get maximum in 8 to 10 universities or colleges, they have this course. I'm not very sure even if it is 8 to 10, maybe less. Now, this BTech in computers, robotic engineering and automation, very few universities, they provide this course. Now, the thing is, and if you see all the developed countries like US, UK, Australia, New Zealand, all the developed countries, they have gone up to the saturation level of use of robots. But whereas India, China being the developing countries, fastest developing countries are India and China. Now, the requirement of robots are very, very, very much required in both the countries. And because of that, the growth of robotic engineers, robotic industries are very, very high in both the countries. You must have seen that during this pandemic, most of the hospitals, banks, they have started using robots. And not only that, from much earlier, the automation industry, they have already started. At least 80 to 90% of automobile industry, they use robot for their production. Even in India. And not only that, now almost
all the engineering company, they have started using robot starting from 10% to 50%. They have already started using. So in future, not future, in near future, maybe another 10 years, you will find almost every factory they will have some of the other application of robot. So the market is very, very India is a very virgin market, and there are a lot of scopes. So people of India, we have very conservative country, so we think very late. Anything we takes little time to think something. So I don't know whether we are understanding or not. Very soon there will be huge requirement of robotic engineers, but we may not have engineers, robotic engineers. What would happen? Just 1 second. Just I'm a very important call. I'll just talk to. So it's a huge market we have now. So fast we will understand. It would be good for us, and time would come. So we may not be in a position to provide robotic engineers from India. Then India would have to go for hiring robotic engineers from outside, because it would not be available in Indian market. So this is one of the engineering field. Most of the students, आजकल आपको मालूम है, the students लोग बोलते हैं जो engineering पढ़ के सर नौकरी नहीं मिलता है, तो आप उनको बोलिए robotic engineering पढ़ के देखो, उसके बाद नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी आपको ढूंढेगा. But it's not that नौकरी का पीछे आपको घूमना नहीं पड़ेगा, नौकरी would come to you. So for your information, the first we had started in the year 2015 the robotic engineering course, and 2019 most probably they have passed out. And you know, all 5 students, there are 5 students. Out of that, one has gone to Germany, one has gone to UK for higher study, and another one has gone to Dubai for higher study, and 2 of them are working in India. So far my knowledge goes, maybe must have gone by this time, whether they have gone out of India, I'm not very sure. Then after the next year also same thing happened. Numbers of students has gone out of the country for higher studies, because there are a lot of scopes. If you all the students, they are going out of the country on 100% scholarship. तो हम लोग के स्टूडेंट बाहर जाते हैं. इस साल भी 2 girls, one is from robotic engineering, another girl is from cyber security, that I would come. Cyber security, they are going to Germany for higher studies. So there are humongous demand of this all this field. So this is so this is very very important. कैसे आप उन लोगों को समझाएंगे what बोले थे पापा ये थे अच्छे पढ़ so कैसे आप लोग उनको समझाएंगे, that is the more important things. If you can make them understand, and fact whatever you are saying, even if it is required, if you see, the thing is what I am saying, you don't have to just take it like that. You go to the Google, search it, whether what I am saying whether it's correct or not, then your confidence level would increase furthermore. When you go and see whatever I am saying it is correct, then automatically your confidence will increase. So that would add value into your communication. So ये गया आपका robotic engineering. Second I am coming computer science and engineering. Computer science and engineering, yes, across India, each and every colleges, every universities, they have this computer science and engineering. But the problem is Rupantar family meeting, you call me after 2 hours, okay? There. So, so computer science engineering, it is available across India, all the universities, all the colleges. But we have some specialization.
which is not available in all the universities and all the colleges. What is that? See, it is computer science and engineering, absolutely. But we have specialization in cyber security. We have specialization in data analytics. We have specialization in artificial intelligence and machine learning and IoT and embedded system. What is cyber security? I think most of you know cyber security, but still just 2 lines I would say. What is cyber security? Cyber security, आपको समझ में आता है कि आप हर रोज सुनते हैं कि कोई किसी का अकाउंट से पैसा चला गया, किसी का इंटरनेट में कोई ट्रेस्पेसर्स घूम के कुछ लिख दिया है, कोई आपका फेसबुक में कोई पिक्चर डाल दिया. All these things are happening across India, not only India, across world it is being happening. What is this called? It's called hacking. So hacking is not authorized. You cannot enter into somebody's account without informing him. But yes, you can say that no, US they have hacking is hacking you can is authorized. No, that is called ethical hacking. That the purpose is different. But hacking overall it is not allowed, and for this is called cyber crime. To protect this cyber crime, those who protect that cyber crime, they are called cyber security engineers. So you can well understand this is this requirement of the cyber security, not only India, not only in West Bengal, across the world, each and every country they have this requirement. Only the problem, the students, they do not have any idea, they do not have all this information. That is the bad luck. That is our unfortunate that this we are unable to, because we can go up to certain numbers of students. So because of that, I have been saying all this thing to you so that you can also penetrate these informations. Yeah, and whatever you are saying, it is not only to get them as a student, it is an information to them, it is the information to the society even. So today or tomorrow when they will understand, they will come and join in this engineering field. So this is cyber security. Then data analytics. স্যার বলছিলাম যে যদি বাংলায় সবাই বোঝেন তাহলে আমরা কিন্তু বাংলাও বলতে পারি. বাংলায় I came to know that most of the people are not very conversant with Bengali, and so because of that, someone said that I need to speak in English or Hindi. So is it correct, or should I say in Bengali even? যদি কারোর বলার থেকে বলতে পারেন স্যার, যেরকম বলছি এরকমই বলবো না বাংলাতেও বলবো? বলুন স্যার, কিছু তো বলুন। যেরকম বলছেন এরকমই বলুন, অসুবিধা নেই। যেরকম বলছি এরকমই বলবো। ওকে, গুড। কোনো অসুবিধা হলে স্যার আপনি বলবেন, এখানে দরকার স্টপ করে দিতে পারেন। কোশ্চেন করলে বাংলায় করব। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম একদম স্যার, কোনো অসুবিধা নেই। আমি ভেরি মাচ বেঙ্গলি স্যার, কোনো অসুবিধা। তো আমি বাংলায় পড়তে খুব আনন্দ পেতাম, কিন্তু অনেকে বুঝবে না, সেই জন্য বলছি। এবার যেখানে আপনাদের, আর আমরা তো কোশ্চেন অ্যান্সারের সময় তো বাংলায় বলবো, আমি সব বাংলাই বলে দেবো না। এই যে বলছি এগুলো কি ভালো লাগছে, ঠিক বলছি নাকি? আমি তো বুঝতে পারছি না আপনারা কতটুকু করছেন। একজন তো বলুন হ্যাঁ না, তাহলে বুঝি, নাহলে ভাববো যে কেউ শুনতেই পাচ্ছে না। বুঝি, যা, ঠিক আছে, বুঝে গেছি। তো নাও ডেটা অ্যানালিটিক্স। হোয়াট ইজ ডেটা অ্যানালিটিক্স? ডেটা অ্যানালিটিক্স হচ্ছে আজকের দিনে if you go for any business for that matter, you need data. আজকের দিনে those who have data, they are the, so data is a bank, data bank. ये तो बोलते ही आजकल डेटा बैंक। if you have data, आप महाराज हैं,
you can do whatever, because you can analyze that data and get to know a lot of things. Even if you want to set up a business, you need data, you have to survey that data, you have to analyze data, and end of the day, you will take decision whether you will go for it or not. Same thing is applicable across the world for everything. For everything. আজকে যদি মনে করুন এখানে কি ফসল ভালো হবে সেটাও কিন্তু ডেটা অ্যানালিসিস করা হয়, যে আজকের থেকে 100 বছরের ডেটা নেওয়া হলো, নিয়ে ইউ অ্যানালাইজ যে এই বছরে এই হয়েছিল, ওই বছরে ওই হয়েছিল, ওটা দেখে দেখা গেল আউট অফ 100 বছর তার মধ্যে 75 বছর এই ফসলটা ভালো হয়েছে, তার মানে দিস crop is good for this soil. So everything it comes through data analysis. So because of that, in today's world, data analysis is very, and those who do this analysis, they are very, very important, and they are the highest paid employees across the world. Believe me. যদি আমার কথা বিশ্বাস হয়, এখন এই কথা বলতে বলতে গুগলে চলে যেতে পারেন, দেখবেন ডেটা অ্যানালিটিক্সরা highest paid job, they have the highest paid job. আপনারা একটুখানি এটাকে বন্ধ করে নেবেন এবং মিউট করে নেবেন, সুবিধা হবে। এরপরে গেল, এরপরে আসছি আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এন্ড মেশিন লার্নিং। হোয়াট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স? আজকাল দেখবেন যদি কোনো কিছু এই কম্পিউটার বা ডিজিটাল নিয়ে কোনো কনফারেন্স কোনো কিছু হচ্ছে অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড, আপনি যদি একটু খেয়াল করেন দেখবেন মোস্ট অফ দ্য কনফারেন্সেস, মোস্ট অফ দ্য ডিসকাশন, মোস্ট অফ দ্য ওয়েবিনার ইট ইজ অন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। হোয়াট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে এই যে রোবট তৈরি হয় না, রোবটটা কি? একটা মেশিন। তাহলে মেশিন আর রোবটের মধ্যে তফাৎ কি? মেশিনকে যখন তার ভিতরে বুদ্ধি দিয়ে দেওয়া হলো, ইন্টেলিজেন্স ইনসার্ট করা হলো, তখন সেটা হয়ে যায় রোবট। মানুষ বলে নাকি, দেখবেন বলে ও একদম মানুষের মতন রোবট। কেন মানুষের মতন বলে? তার কারণ মানুষের বুদ্ধি আছে, তাই জন্য মানুষ যে কোনো কাজ করতে পারে। রোবটও করতে পারে যে কোনো কাজ, কিন্তু লিমিটেড। যেটুকু আমি দিয়ে দেবো, যে রোবটটাকে যে কাজের জন্য তৈরি করা হচ্ছে ওই কাজের জন্যই রোবটটা কাজ করে। কেন? তার কারণ আমাকে অতটুকুই ওকে বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে। এখন যে রোবটটাকে মার্সে পাঠানো হয়েছে তাকে অতটা বুদ্ধি দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তাকে ওই কাজ করতে পারবে, যাতে এইখান থেকে ইনস্ট্রাকশন দেবে, ওইখানে বসে ওই রোবটটা কাজ করবে। অত ইন্টেলিজেন্স, তার মানে ওটা সুপার রোবট। তো যতটা আমি যেরকম দরকার সেই রকম অ্যাকর্ডিংলি আমরা রোবট বানাই। এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে যেটাকে আমি কৃত্রিম ভাবে বুদ্ধি তাকে দিয়ে দিচ্ছি, তাকে বলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আজকের দিনে এভরিথিং, একটা লোকের অপারেশন পর্যন্ত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে রোবটের মাধ্যমে করানো হচ্ছে। কি হচ্ছে না? এভরিথিং। তো এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, আইওটি, এমবেডেড সিস্টেম। এগুলো আপনি আর কোন ইউনিভার্সিটিতে আপনি, আপনারা তো অনেক জায়গায় কাজ করেন নিশ্চয়ই, আপনারা জানেন। আজকে আপনি যে করছেন, আমার হয়ে গেলে একটুখানি মানে আমি বলবো একদম চুপ করে থাকবেন না, একটু শেয়ার করবেন যে না এই জায়গাটা ঠিক লাগেনি, বা এটা তো এখানে আছে, ওখানে আপনার এটা ভালো লেগেছে, এটা খারাপ লেগেছে, সবই বলবেন। তাহলে কি হবে, আমি আমার মতন ইমপ্রুভ করতে পারবো আগামী দিনে। ঠিক আছে? এরপরে আমাদের আরো দুটো ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা বলবো। ইঞ্জিনিয়ারিং না, আর একটা ইঞ্জিনিয়ারিং, সেটা হচ্ছে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, যেটা আজকের দিনে আমাদের এই ইউনিভার্সিটিতে আজকের থেকে না বহুদিন থেকে আছে। আমাদের এই ইনস্টিটিউটটার ফাউন্ডেশন হচ্ছে 2002 সালে। 2002 সাল থেকে আজকে প্রায় 20 বছর হয়ে গেল। এই ইঞ্জিনিয়ারিং, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংটা আমাদের লাস্ট 20 বছর ধরে চলছে। আরো আছে, কম্পিউটার সায়েন্সও আমাদের 20 বছর ধরে চলছে। এই যে 20 বছর ধরে যে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং চলছে, এই মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমাকে 2015 না 16 সালে অল
ইন্ডিয়া বেসিসে গুজরাটে একটা গভর্নমেন্ট একটা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলবে বলে they had sent the government people, they had come to our university. I'm not joking, whatever I'm saying is fact. They had come to our university to see how we are running this university, what is our infrastructure, everything. They had come and saw this, and ultimately they have done whatever they have prepared that university. So they had selected our university as one of the inspected university institute. So this is in marine air. Marine is to apna janen market demand, very highly paid job. Marine air. এ ছাড়া সায়েন্সে যদি আপনি দেখেন আমাদের কি কোর্স নেই, আমাদের কাছে এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার আছে 4 বছরে, ফিশারিজ আছে 4 বছরের, আমাদের কাছে অপটিমেট্রি আছে, আমাদের কাছে ফিশ বিফার্মা আছে, আমাদের কাছে ফিজিওথেরাপি আছে, তারপরে বিএমএলটি আছে, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং আছে, এন্ড বায়োটেকনোলজি আছে. Biotechnology is one of the best subject, and we in Bengal, we other than government colleges, we are the best in biotechnology. Okay, তো এটা হচ্ছে সায়েন্স সাবজেক্টস. এরপরে আমি বলি আর্টস কমার্স. দেখবেন আপনাদের কাছে যখন আপনারা কাউন্সিলিং করেন দেখবেন বহু স্টুডেন্ট তারা বলবে আর্টস কমার্সের তো স্যার কিছু নেই, আমাদের আর কি হবে, কিছু ভুল কথা, প্রচুর কিছু আছে. আমাদের কলেজে কি আছে আমি বলছি. আজকের দিনে প্যান্ডেমিক, আজকে যখন আপনারা স্টুডেন্টদের সঙ্গে কাউন্সিলিং করবেন না, এই কথাটা অবশ্যই বলবেন, এবং ফ্যাক্ট, আমরা যেটা বলি কোনটাই ভুলভাল কথা বলি না, একদম ফ্যাক্ট বলবো, জাস্টিফাইড কথা. আজকে এই প্যান্ডেমিকে, ডিউ টু প্যান্ডেমিক, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আগে ওয়ার্ল্ডে 102 মিলিয়নিয়ার ছিল, বিলিয়নিয়ার 102, সেটা এখন কত হয়েছে 142 এই 1-1.5 বছরে. কোথা থেকে হচ্ছে? সব হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রি. তার মানে হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে গ্রোথ হচ্ছে তাহলে চিন্তা করুন. প্রায় 35-40% গ্রোথ হচ্ছে, ঠিক আছে? তো এই ইন্ডাস্ট্রিতে যে এই হেলথ কেয়ারের ভিতরে কিছু পড়বে, সে সায়েন্সের হোক, আর্টসের হোক, কমার্সের হোক, যাতেই পড়বে সে কিন্তু কিছু করে নেবে. আমাদের এই যেগুলো বললাম যে সায়েন্সের এইগুলো সব কিন্তু হেলথ কেয়ারে, যেমন অপটোমেট্রি, ফিজিওথেরাপি, বিফার্মা, বিএমএলটি, রেডিওলজি, ইমেজিং, যা বলছি এগুলো সব কিন্তু আপনার হেলথ কেয়ারে. এখানে এটা যে পড়বে সে ডেফিনেটলি কিছু করতে পারে আগামী 15-20 বছর. এবার আসছি আর্টসের কথা বলছিলাম. এবার আর্টসে কি করে হেলথ কেয়ারে? হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট. আপনি জেনে নিন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট, আমরা মনে হয় অলমোস্ট ডান, আমাদের মনে হয় অলমোস্ট হয়ে গেছে, শেষ হয়ে এসছে মনে হয় হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট. হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট যে পড়বে সে 3 বছর পরে তার চাকরি হবে, এটাতে কোনো ভুল নেই. তার কারণ আপনি যে যত নাম্বার অফ হসপিটাল আজকে ভারতবর্ষে দেখছেন, ইউ জাস্ট wait for another 2-3 years, the numbers would be at least double, maybe more. Hospital numbers of hospitals, so automatically requirement in health industry would be very, very high. So hospital management, the arts, commerce, even science students can come and join. আমাদের কাছে যেটা আছে বিবিএ, এই বিবিএ কিন্তু স্পেশালাইজ, অন্যান্য জায়গার মতন নরমাল বিবিএ নয়. We have BBA in retail management. We have BBA in supply chain, SCM, supply chain management and logistics, and we have BBA in digital marketing. Retail management, you understand all these pantaloons, what is it called? Shopper Stop, Central, Lifestyle, Big Bazaar, Walmart, all are retail chain. আর যদি আমি লজিস্টিক্স বলি, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, মিন্ত্রা, লট অফ দে আর ইনটু. আজকের দিনে জানেন তো সব থেকে বেশি এমপ্লয়মেন্ট প্রোভাইডার কিন্তু এরা, গুগল, অ্যামাজন,
মিন্ত্রা, ফ্লিপকার্ট, রিটেল চেন মানে সুপারস্টপ, প্যান্টালুন্স, এরা কিন্তু সব থেকে বেশি এমপ্লয়মেন্ট আজকের দিকে মার্কেটে দিচ্ছে। আমরা ওইটার উপরে ম্যানেজমেন্ট করাচ্ছি যাতে সঙ্গে সঙ্গে দে ক্যান গেট সামথিং। এরপরে হোটেল ম্যানেজমেন্ট। আপনারা একটা জিনিস জানেন যে আজকে ওয়ার্ল্ডে 3টে ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ফ্লারিশ করছে। কি কি 3টে ইন্ডাস্ট্রি? একটা হচ্ছে হেলথ কেয়ার, 2 এডুকেশন, 3 ট্যুরিজম অ্যান্ড হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম। এই 3টে ইন্ডাস্ট্রিতে যে ঢুকেছে সে কিন্তু কিছুদিন আরো আগামী 15-20 বছর 30 বছর কি করবে আমি জানি না, দে উইল ডু গুড। এটা একদম চোখ বুঝে আপনাকে এই মন্ত্র বলে দিলাম, আপনি দেখে নিন। এডুকেশন, হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম। তো হোটেল ম্যানেজমেন্ট আজকে যারা করবে, those who do hotel management, they would definitely get something of the, এখন এই যে কি জব পাবে, কত পয়সা পাবে, এটা কিন্তু নির্ভর করছে ওই বাচ্চাটার উপরে। সে কতটা নিজেকে তৈরি করতে পারবে, সে কতটা স্মার্ট, তার আউটস্পোকেন কতটা কথা বলতে পারে, কতটা জানে সবকিছু, এর উপরে, আর নিজেকে কতটা তৈরি করতে পেরেছে এর উপরে কিন্তু জব পাবে। এখন তো হোটেল তো সব রকমেরই আছে, 5 স্টার হোটেলও আছে, 7 স্টার হোটেলও আছে, 3 স্টারও আছে, 2 স্টারও আছে, সবই আছে। where you would get that depends on his হুনার। হোটেল ম্যানেজমেন্ট হলো। এরপরে আমাদের কাছে কি আছে? ল আছে। ল, উই হ্যাভ বিবিএ উইথ ল, বিএ উইথ ল। এই যে ল, বিএ উইথ, আজকের দিনে আপনি জানেন তো কেন ল এর এত ডিমান্ড বেড়েছে? আগে কিন্তু এত ছিল না, কর্পোরেট ল ছিল না, এমনি প্র্যাকটিস লোকে ল করতো। আর বাঙালিরা তো লয়ে চিরকালই একটু ইনক্লাইন্ড ছিল। কিন্তু আজকের দিনে ল এর এত ডিমান্ড কেন বেড়েছে? কেন দেখবেন প্রচুর বাচ্চা ন্যাশনাল ল কলেজে তো কম্পিটিশনে ঢুকতেই পারবে না, স্টুডেন্টস আর নট গেটিং এনি চান্স ইন ন্যাশনাল ল কলেজ। দেন ওয়াই দিস সাডেনলি দিস ইন দ্য ল ডিমান্ড ইনক্রিজিং? ওয়াই? তার পিছনে কারণ কিন্তু সব আমরা জানি, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। কি? আজকে যতগুলো ইন্ডাস্ট্রি আজকে আপনাকে এমপ্লয়মেন্ট দিচ্ছে, সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলো একটুখানি চিন্তা করুন। রিয়েল এস্টেট, ম্যাক্সিমাম এমপ্লয়মেন্ট কোথায় দিচ্ছে? রিয়েল এস্টেট, রিটেল, সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি, লজিস্টিক্স, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, সব থেকে বেশি সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি, এইগুলোতে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম জব। আর সব থেকে লিটিগেশন এতে। কিরকম? মনে করুন আপনার অ্যামাজনে কিছু একটা প্রোডাক্ট আপনি অর্ডার করেছেন, আপনার যে প্রোডাক্টটা আসছে সে প্রোডাক্টটা এসছে খালি বাক্স এসে গেছে, কথা বলছি, খালি বাক্স এসে গেছে। এবার যে কোম্পানি সে বলছে না আমি তো পুরো বাক্স সবকিছু ভরে পাঠিয়েছি, আপনি কি বলছেন খালি বাক্স যেতে পারে না। ব্যাস, লিটিগেশন শুরু। আপনি গেলেন কোন একটা হোটেলে, আপনার রুমটা ভালো ছিল না, আপনি বলে ধরুন এটা একদম বেকার, আমি 10,000 টাকা দিই, কেন থাকবো এই রুমে? লিটিগেশন। তো এই ধরনের যত সার্ভিসের তো কোনো হয় না। সার্ভিস ইজ ইনট্যাঞ্জিবল আইটেম। ইনট্যাঞ্জিবল আইটেম কি? আপনি যদি একটা গাড়ি কেনেন, ভাই আমার গাড়িতে দাগ আছে, ওটা আপনি দেখিয়ে দিতে পারবেন। ইনট্যাঞ্জিবল আইটেমের কোনো দেখানোর কিছু নেই। আমার ভালো লাগেনি, কারোর ভালো লেগেছে, একই জিনিস, কারোর ভালো লেগেছে, কারোর ভালো লাগেনি, ভেরি ইনট্যাঞ্জিবল। সো বিকজ অফ দ্যাট, এটা একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার। তো এই লিটিগেশনের এটা অন্যরকম, আর অনেক বেশি লিটিগেশন। এন্ড বিকজ অফ দ্যাট এভরিওয়্যার আজকের দিনে এই ধরনের যত ইন্ডাস্ট্রি আমি নাম বললাম, সব জায়গায় একটা কর্পোরেট ল ডিপার্টমেন্ট আছে, এন্ড দে রেগুলারলি ডুইং সামথিং অর দি আদার। তো এই জন্য ল এর ডিমান্ড বেড়ে গেছে, প্রচুর মার্কেটে দেখবেন এখন লয়ার। এরপরে আমাদের আছে দুটো হিউম্যানিটিজ এর উপরে কোর্স। হিউম্যানিটিজ উপরে কোর্স কি? একটা হচ্ছে সাইকোলজি, অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি, বিএসসি ইন অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি, আর একটা বিএ ইন ইংলিশ। অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি, হোয়াট ইজ অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি? সাইকোলজি অ্যাপ্লিকেশন, সাইকোলজির অ্যাপ্লিকেশনকে বলা হয় অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি। ঠিক আছে? এবার কেন? দেখবেন যে দেশ যত ডেভেলপ করবে, দ্য কান্ট্রি ইজ ডেভেলপিং, অটোমেটিক্যালি আপনার সাইকোলজি ডিমান্ড বাড়বে। কেন? তার কারণ যত আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি, তারা কোনো লোক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাবেই না। কেন বলেন তো যাবে না? তার কারণ আমাদের মতন যেটা একটু আন্ডার ডেভেলপড বা ডেভেলপিং কান্ট্রি, এখানে কি হয়, সাইকোলজিস্টের কাছে যাওয়া মানে লোকে ধরে নেয় লোকটা পাগল।
মানে আর কোনো সংজ্ঞা নেই। If he is going to psychology to consult a psychologist, that means he is either psychologist or psychiatrist. He must be a mad person, but it's not. There is nothing called পাগল। পাগল বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। কি আছে? মেন্টালি ডিস্টার্বড। কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম। এমন পৃথিবীতে খুব কম লোক আছে যে মেন্টালি ডিস্টার্ব নয়। কেউ দেখবেন একটু বেশি হাসে, কেউ বেশি একটু কথা বলে, কেউ অকারণে হাসে, কেউ অকারণে কাঁদে, সব মেন্টালি ডিস্টার্ব। বলছে একটা পরিসংখ্যান বলছে ভারতবর্ষে 62% আর সাইকোলজিক্যালি টু বি ট্রিটেড, কনসাল্টেড। সাইকোলজিক্যালি টু বি কনসাল্টেড, নট ট্রিটেড, টু বি কনসাল্টেড। তাহলে 62% লোক, তার মানে যদি আপনি 140 crore, তাহলে এই 62% লোক পাগল? না, কেউ পাগল নয়, কেউ পাগল নয়। অল দেখবেন সব বড় বড় পজিশনে বসে দেশ চালাচ্ছে, মানে ফ্যাক্টরি চালাচ্ছে, কোম্পানি চালাচ্ছে, তারা পাগল নয় কেউ, তারা মেন্টালি ডিস্টার্বড। they required psychological consultancy. যদি আপনি ইউএস যান, ইউকে যান, তাহলে দেখবেন এরা নিজেরা গাড়ি চালিয়ে সাইকোলজিস্টের কাছে যায়, they sit with the psychologist, get treated, get consulted and come back. And our India দেখবেন চুরি করে রাত্রির বেলায় অন্ধকারের ভিতরে সাইকোলজিস্টের কাছে, জেনারেলি ওরকম ভাবে পাগল হচ্ছে। এই হচ্ছে আমাদের দেশ। তো জানি এনিওয়ে, তো আমার কথা হচ্ছে যত দেশ উন্নত হবে তত সাইকোলজিস্টের দাম বাড়বে। আর নাও উই আর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, উই আর ডেভেলপিং আওয়ার এই সাইকোলজি, ডিমান্ড অফ সাইকোলজি। আজকের দিনে কোথায় নেই সাইকোলজিস্ট? আপনি কোথায় রিকোয়ারমেন্ট নেই? আজকে হসপিটালে আপনাকে সাইকোলজিস্ট দরকার, কলেজে সাইকোলজিস্ট দরকার, ইউনিভার্সিটিতে সাইকোলজি দরকার, স্কুলে সাইকোলজিস্ট দরকার। ইভেন গভর্নমেন্ট ইজ থিঙ্কিং টু প্রোভাইড সাইকোলজিস্ট for counseling in the government schools. So you can well understand. একটা ক্রিকেট টিমে সাইকোলজিস্ট থাকে, একটা ফুটবল টিমে সাইকোলজিস্ট থাকে। কেন? তাদের কারণ হচ্ছে অনেক কিছু। একটা ফুটবলার, একটা ক্রিকেটার যখন লাস্ট বলে জানে যে এই বলে যদি আমি 6 মেরে দেয়, আমি 4 বল বাকি, আর সেই সময় সে লাস্ট বল করছে, এবার যদি একটা মারে 6 তো ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে যাবে, আর যদি না মারতে পারে তাহলে ও ওয়ার্ল্ড কাপ জিতবে। চিন্তা করুন। এবার ওই ছেলেটা যখন বল করছে লাস্ট বলটা, ওর সাইকোলজিক্যাল প্রেশার চিন্তা করুন। তো ওদের এবার ও হেরে চলে আসলো, তাহলে ওর যদি সাইকোলজিক্যালি যদি ওকে সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিলিং না করায়, ও ডিস্টার্ব হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে? কারণ কি, আমাদের দেশ তো জানেন, সঙ্গে সঙ্গে বলবে বাবা কিছু গড়বড় আছে, খেয়েছিল, নাহলে কারোর সঙ্গে এ করেছে, না হলে ভাই ওকে বাদ দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল, কেন বাদ দিল না, তো বেকার হয়ে গেছে, কোনো খেলতে পারে না, এত কিছু হয়েছে। তো সাইকোলজিক্যাল প্রেশারে চলে আসে। এনিওয়ে, সো এটা গেল সাইকোলজি। সাইকোলজি ইজ ইটস এ ভেরি প্রোগ্রেসিভ সাবজেক্ট এন্ড ইট হ্যাজ গট ট্রিমেন্ডাস ডিমান্ড। দেন আসি ইংলিশ, লাস্ট, এটা দিয়েই শেষ করছি, আরো আছে কিছু কিছু। ইংলিশ, ইংলিশ হচ্ছে আমাদের যে ইংলিশ, এটা কিন্তু পড়লে লোকে চাকরি দেবে। কেন? আমাদের এখানে নিউজ রিডিং কিভাবে করা হচ্ছে সেটা শেখানো হয়, আমাদের স্ক্রিপ্ট রাইটিং, কন্টেন্ট রাইটিং, এই জিনিসগুলো কিভাবে, আমাদের এর সঙ্গে লিটারেচারও শেখানো হয়, ডেফিনেটলি লিটারেচারও দেখানো হয়। তো এইগুলো যদি শেখে, সে ইভেন যদি মনে করুন চাকরিও না করে, সে ফ্রিল্যান্সিং করেও অনেক পয়সা নেয়। আজকাল তো নেটে অনেক কিছু কাজ পাওয়া যায়, আপনি শুধু কন্টেন্ট রাইটিং করে যান, করে ফ্রিল্যান্সিং করে পয়সা রোজগার করতে পারে। তো দিস অল দ্য সাবজেক্টস উই হ্যাভ, এন্ড আমি তার সঙ্গে তার প্রসপেক্টও বলে দিলাম, কিভাবে সেটা ইউজ আর কার ইম্পর্টেন্ট ইন মার্কেট, সবই বলে দিচ্ছি। এই জিনিসটাকে আপনি কত সুন্দরভাবে, আমি কোনোভাবে বলছি না কোনো কাউকে মিসগাইড করতে, আমি বলছি হাউ ইউ আর কমিউনিকেটিং। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। নাও দ্য থিং ইজ, আমরা যদি ইনফরমেশনটুকু ওদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, ঠিক মতন যদি ইনফর্ম করতে পারি, দেন দের ইজ নো কোশ্চেন অফ নট গেটিং স্টুডেন্টস। ঠিক আছে? অ্যান্ড সর্বোপরি আমরা আছি, যেখানে আপনাদের মনে হবে যে আপনারা ওখানটা বেশ খানিকটা করে নিয়ে এসছেন, আপনি আর তাদেরকে বোঝাতে পারছেন না, আমাদের পুরো টিম আছে স্যার, আমাদের বিশাল বড় টিম আছে। আপনি শুধু আমাদেরকে, সুরেন্দ্র স্যারকে একটা ফোন করে, আমার নাম্বারও অনেকের কাছে আছে, বা যাদের কাছে আছে তারা আমাকে সবার কাছেই আছে মনে হয়,
কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। উই উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট লেভেল। উই হ্যাভ নাম্বারস অফ কাউন্সিলার্স, তারাও আপনাকে হেল্প করতে পারে, যার সঙ্গে যার যেরকম কন্ট্যাক্ট আছে তারা আপনারা কথা বললে তাদের সঙ্গে কাউন্সিলিং করাতে পারেন। যেখানে আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে আপনি কথা বলতে পারেন। এইখানে আমি মোটামুটি আমার কথায় বিরাম দিচ্ছি। এবার আপনারা বলুন আপনারা কি কোথায় what exactly you want to understand, what is your question বলতে পারেন। বিএনএস ব্যাচেলর অফ নটিক্যাল সায়েন্সটা বললেন না। ও ব্যাচেলর অফ নটিক্যাল সায়েন্স হচ্ছে এটা একটা ম্যানেজমেন্ট কোর্স, যেটা আমি আগে বলেছি। নটিক্যাল সায়েন্স যেটা সরি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, একটা জাহাজে দুটো টিম থাকে। একটা হচ্ছে টিম যারা জাহাজকে মেনটেন করে, তারা এন্ড অফ দ্য লাস্ট তাদের হাইয়েস্ট পজিশন ইন দি অন দ্য শিপ, এটা হচ্ছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার, এটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং সাইড। আর একটা হচ্ছে জাহাজ যারা নেভিগেট করে, তারা হচ্ছে জাহাজের ম্যানেজমেন্ট সাইডটা দেখে। তারা এই যে বিএনএস কোর্সটা একটা ম্যানেজমেন্ট কোর্স, এটা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স নয়, এটা 3 বছরের কোর্স। এই কোর্সটা যদি আপনি করেন তাহলে এর হাইয়েস্ট পজিশন অন দ্য শিপ ইট উড বি ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ। আর এটা একটা চিফ ইঞ্জিনিয়ার হতে বা একটা ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ হতে মোটামুটি পাস করার থেকে 12 থেকে 14 বছরের মধ্যে একটা স্টুডেন্ট সে কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়ার অথবা ক্যাপ্টেন হয়ে যায়। তার মানে অ্যাট দি এজ অফ মোটামুটি 33-34 বছর বয়সে কিন্তু এরা ক্যাপ্টেন বা চিফ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে। আচ্ছা, স্টুডেন্টদের স্কলারশিপ পাবার কিছু সিস্টেম আছে? ডেফিনেটলি স্কলারশিপ, গুড পয়েন্ট। স্কলারশিপ হচ্ছে আমাদের এখানে অলমোস্ট এভরি, মানে আপনি জানেন গত বছরে আমাদের 1100 স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছিল, তার মধ্যে কিছু তো স্টুডেন্ট জানেন তো ছেড়ে টেড়ে দেয় দিয়ে, যেটা আছে আমাদের তার 65% স্টুডেন্ট স্কলারশিপে পড়ছে। আমাদের এই ইউনিভার্সিটি, জাস্ট ফর ইউর ইনফরমেশন, আমাদের এই ইউনিভার্সিটি কিন্তু ইজ নট এ প্রফিট মেকিং অর ইনস্টিটিউট। আপনারা বলবেন আরে সবাই বলে, না, আমরা যেটা বলি তার পিছনে লজিক আছে, আপনি শুনে নিন। আমাদের কম্পেয়ার টু, আপনারা তো অনেক ইউনিভার্সিটির সঙ্গে কাজ করেন, সুতরাং আপনাদের কিছুটা আইডিয়া তো ডেফিনেটলি আছে। আমাদের যে কোর্স ফিস গুলো দেখবেন আপনি অন্যদের থেকে কম, ফার্স্ট। সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের 65% স্টুডেন্ট স্কলারশিপে পড়ে। এবার স্কলারশিপটা কি, অন্যান্য ইউনিভার্সিটি বা কলেজে যে ওদের কিভাবে স্কলারশিপ থাকে, ওদের দেওয়া হয় কিভাবে, যে একটা ঠিক করা হয় যে ম্যানেজমেন্ট বলে দেয় 200 জনকে স্কলারশিপ দেওয়া হবে, এর বেসিসে একটা কমিটি তৈরি হয়। কমিটির ওই অনুযায়ী এবার সবাই বলে যে তোমরা অ্যাপ্লিকেশন দাও। অ্যাপ্লিকেশন কমিটি এবার বসে ঠিক করে যে এই 200 জন কারা হবে, 1 to 20 200 কে হবে, সেটা ঠিক করে নেওয়া হলো, দিয়ে একটা লিস্ট বের করে দেওয়া হলো, এরা হচ্ছে স্কলারশিপ। আর আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে ইউনিক, আমার মনে হয় ভারতবর্ষে তো নেই, পৃথিবীতেও আছে কিনা আমার খুব বেশি পৃথিবীর নলেজ নেই, তবে যতদূর আমার মনে হচ্ছে নেই। তার কারণ আমি বলে দিচ্ছি, তাহলে বুঝতে পারবেন। আমাদের কলেজে ইউনিভার্সিটিতে আপনি স্কলারশিপ পাবেন কিনা সেটা কিন্তু আপনি জানেন, এখানে কোনো কমিটি লাগবে না, কোনো কমিটির প্রয়োজনই নেই। তার কারণ আমরা আপনাকে ক্যাটাগরি বলে দিয়েছি। কিরকম, 60% উপরে যদি কোনো স্টুডেন্ট পায় মার্কস, আর ফ্যামিলি ইনকাম যদি 2.5 লাখ টাকার নিচে হয়, তাহলে সে 25% স্কুল স্কলারশিপ পাবে অন টিউশন ফি। তাহলে আপনি জানেন আপনার ছেলে 60% পেয়েছে কিনা বা তার বেশি পেয়েছে কিনা। আপনার ফ্যামিলি ইনকাম 2.5 লাখ টাকার নিচে কি উপরে সেটা আপনি জানেন, ওর জন্য একটা এসডিও বা বিডিওর একটা সার্টিফিকেট লাগবে, এটা আপনি জানেন। তাহলে আপনি জানেন যে আপনার ছেলে 25% পাবে কিনা। এবার 81% এর উপরে হলে সে 50% স্কলারশিপ পাবে, সেটাও আপনি জানেন। 86% এর উপরে হলে 75% পাবে, আর 91% এর উপরে হলে 100% স্কলারশিপ পাবে যদি ফ্যামিলি ইনকাম 2.5 লাখ টাকার নিচে হয়। যে কোনো কোর্সে অ্যাডমিশন হলে স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেবল, সব। এবার একটু বলে নিই, তারপরে আপনি কোশ্চেন করবেন। এবার প্রবলেম হচ্ছে যে কেউ বলবে যে আমার তো ফ্যামিলি ইনকাম ভাই 2.5 লাখ টাকা না, আমার তো ফ্যামিলি ইনকাম অনেক বেশি, আমার তো মাসে ইনকাম 2.5 লাখ টাকা, তা বলে কি আমি স্কলারশিপ পেতে পারি না? ডেফিনেটলি পেতে পারে। সেটা হচ্ছে পুরোপুরি মেধার উপরে, পুরোপুরি মেরিটের উপরে। কেউ যদি 81% এর উপরে পায় সে পাবে 25% স্কলারশিপ, ফ্যামিলি ইনকাম যাই হোক, রেসপেক্টিভ অফ এনি ইনকাম। 86 এর উপরে হলে 50%, 91 এর উপরে হলে 75%, আর 96% এর উপরে হলে 100% স্কলারশিপ অন টিউশন ফি। হয়ে গেল।
কেউ বাকি থাকলো না। এবার কেউ যদি ন্যাশনাল লেভেলে খেলাধুলো করে থাকে, ন্যাশনাল লেভেলে যদি গান বাজনা করে থাকে, তাদের জন্য আমাদের স্কলারশিপ, বিভিন্ন রকমের স্কলারশিপ আছে। বিশেষ করে সাউথ 24 পরগনাসে যারা আপনারা আছেন, সাউথ 24 পরগনাসের স্টুডেন্টের সঙ্গে কাজ করেন, তাদের জন্য বলে দিই, এই সাউথ 24 পরগনাসের স্টুডেন্ট, কোন স্টুডেন্ট যদি 71% উপরে মার্কস পায়, ফ্যামিলি ইনকাম যদি যাই হোক, irrespective of whatever income, he or she is going to get 50% scholarship. ই মনে হয় ভারতবর্ষে কারোর কাছে আছে কিনা জানি না। এবার বলুন, আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? কেউ একটা কিছু বলছিল, বলতে পারেন, জিজ্ঞাসা করতে পারেন। না, যদি 96% এন্ড অ্যাবভ মার্কস ক্যারি করে, তার মানে তার কাছে কোর্সটা ফুল ফ্রি? না, আমি কি বলেছি, টিউশন ফির উপর। যেমন আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই, ধরুন আমাদের বিবিএ কোর্স, বিবিএ কোর্সের সেমিস্টার ফি হচ্ছে 36,000 টাকা, 36,000। এই 36,000 এর ভিতরে টিউশন ফি হচ্ছে 25,000 টাকা, 25,000। স্কলারশিপটা যদি 100% পায়, তাহলে এর 25,000 টাকাটা এলিমিনেট হয়ে যাবে, ওকে প্রতি সেমিস্টারে 11,000 টাকা করে দিতে হবে। বোঝা গেল। ওকে। এখন প্যান্ডেমিকে কোনো স্টুডেন্ট যদি কনফার্ম হয়, তো হাউ টু অ্যাডমিট বা কিভাবে তাকে কন্ট্যাক্ট করাবো? বলছি, আপনি যখনই কোনো একটা স্টুডেন্ট আপনাকে ইন্টারেস্ট শো করলো, আপনাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আমাদের একটা এগ্রিমেন্ট আছে। ওই এগ্রিমেন্টের কপিটা যদি আপনি পড়ে থাকেন, তাহলে দেখবেন ওখানে লেখা আছে, এটা ভালো করে সবাই শুনে নিন, যারা আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন প্রত্যেকেই শুনে নিন। আমাদের এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী যখনই আপনার সঙ্গে কোনো স্টুডেন্টের কথা হলো এবং স্টুডেন্ট ইন্টারেস্ট শো করলো, সঙ্গে সঙ্গে ওই স্টুডেন্টের নাম, ফোন নাম্বার, ইমেল আইডি সমস্ত কিছু দিয়ে আপনি আমাদের ওই মেল আইডি গুলোতে, যেখানে ওই এগ্রিমেন্টে যেসব মেল আইডি লেখা আছে, ওই মেল আইডিতে একটা ইন্টিমেশন পাঠাবেন ইমিডিয়েটলি। তার কারণ কি জানেন না, আপনার পাশে আরেকজন কনসালটেন্ট সে ওই নামটা আবার পাঠিয়ে দেবে, তখন কিন্তু আপনার প্রবলেম হবে। সেই জন্য আপনি ইমিডিয়েটলি, যেই আপনার সঙ্গে কথা হয়ে যাবে, ইমিডিয়েটলি আপনি ওখানে পাঠিয়ে দেবেন। এবার যেই পাঠিয়ে দিলেন, তখন কি হবে, আপনাকে এবার আমাদের কোনো কনসালটেন্ট, সুনন্দ স্যারই এগুলো করে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ওই কোনো কনসালটেন্ট ওই বাচ্চাটার সঙ্গে কথা বলে, কনসালটেন্ট না কাউন্সিলর, কথা বলে তার সঙ্গে তাকে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন এবং তার বুকিং, এই যে বুকিং করানো অ্যাপ্লিকেশন, এইগুলোতে আপনার ভূমিকা হচ্ছে তাকে আপনাকে কনভিন্স করতে হবে, তাকে আপনাকে বলতে হবে যে এবার অ্যাপ্লিকেশনটা করে নাও। এই সমস্ত কিছু হবে ডিজিটালি, ও ঘরে বসে ওর ল্যাপটপ থেকে হোক বা ফোন থেকে হোক বা কম্পিউটার থেকে হোক করবে ওখান থেকেই, এবং অ্যাপ্লিকেশন হয়ে যাওয়ার পরে তাকে বুকিং করবে। যে কোনো কোর্সে, বেশিরভাগ কোর্সে 20,000 দিয়ে বুকিং করতে হয়, কিছু কিছু কোর্স আছে 10,000 টাকা দিয়ে। যেমন যদি কেউ সাইকোলজি পড়ে তাহলে 10,000 টাকা দিয়ে বুকিং, যে তারা ইংলিশ পড়বে তাদের 10,000 টাকা দিয়ে বুকিং, কেউ যদি মাস্টার ডিগ্রি করে তাহলে 10,000 টাকা দিয়ে বুকিং, এইগুলো বুকিং করবে। এইগুলো সমস্ত আমাদের যারা কাউন্সিলর আছে তারা আপনাকে হেল্প করে দেবে। প্লিজ আপনারা জিজ্ঞাসা করুন, আপনারা তো কাজ করবেন, আপনারা যদি সবকিছু না ক্লিয়ার থাকে তাহলে आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। আজিজুল জি বলিয়ে স্যার कुछ। স্যার এবছর আমার একটা প্রবলেম হয়েছিল, যেটা হ্যাঁ, সেটা আমার যে স্টুডেন্টকে আমি অনেকগুলো স্টুডেন্ট দিয়েছিলাম এবছরে, স্যার তো আমার একটা স্টুডেন্ট, দুটো স্টুডেন্ট এরকম প্রবলেম হয়েছে, ওরা ফার্স্ট সেমিস্টারের টাকাটা ঠিক টাইম মতো দিতে পারেনি। তার জন্য আপনাদের ইউনিভার্সিটি থেকে আমাকে কল করা হয়েছিল যে ওই স্টুডেন্টের পে আউটটা, যেহেতু স্টুডেন্ট ঠিক টাইমে পেমেন্ট করতে পারেনি, তাই সেটার জন্য তোমার পে আউট ওখান থেকে পাওয়া যাবে না। তো এইটার জন্য স্যার কি এ রেখেছেন স্যার? আমি তো বলবো যে স্যার আপনি পেমেন্ট করে দিন। আমি বলি স্যার, ভালো করে শুনুন, হ্যাঁ, সময়ের মতন বলবেন না স্যার। আমি আপনাকে বলি, বাচ্চাগুলো ভর্তি হয়েছিল হচ্ছে ধরে নিন এরকমই জুন জুলাই মাসে, আর তাদেরকে আমরা টাইম দিয়েছিলাম পরের বছর 31 মার্চের মধ্যে পেমেন্ট করার জন্য।
তার মানে চিন্তা হ্যাঁ, করুন, স্যার। ইটস অলমোস্ট 6-8 মান্থস, তারপরেও সে পেমেন্ট করেনি। বুঝতে পারছেন? এর ভেতরে বেশিরভাগই আর পড়বে না, ছেড়ে দেবে, সেই জন্যই করেনি। তো ওইগুলোতে আমরা দিইনি। আমি তো আপনাকে একদম আমি আপনাকে, আপনি খুব ভালো করেছেন যে এই পুরো মানে মজলিসে বলে দিয়েছেন, তাতে কি হলো সবার ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। আমরা স্যার একটা জিনিস মজা হচ্ছে কি জানেন তো, এই আম্বুজার সঙ্গে কাজ করে একটা মজা হচ্ছে, এখানে সবকিছু ট্রান্সপারেন্ট, আপনি যেখানে যা খুশি বলতে পারেন, ট্রান্সপারেন্ট একদম, যা বলি যা করছি ট্রান্সপারেন্ট একদম। ওটা ওটা আর আরেকটা জিনিস স্যার, আজিজুল স্যারের মধ্যে এটাও বলে দিন যে সব থেকে আগে কাদের পয়সা পাওয়া আরম্ভ হয়েছে, সেটাও হ্যাঁ স্যার, সব থেকে আগে আপনাদের পাওয়া আগে হয়ে যায়, কিন্তু সব থেকে মানে এইটাই আমাকে একটু লেগেছে, কারণ ওটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স, পয়সা পাননি। কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিল তো স্যার, মিনিমাম 40,000 ছিল। ভর্তি হয়নি এবছরে। আপনি ইয়ে করুন না, এগ্রিকে ওই কি বলে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ 10টা দিয়ে দিন না, তাহলেই তো 7.5 লাখ টাকা হয়ে যাবে। ঠিক স্যার, চেষ্টা করছি, আই উইল ট্রাই। করুন করুন, কি হারিয়েছেন ওটা নিয়ে ভাববেন না, কি পেয়েছেন ওটা নিয়ে ভাবুন। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ স্যার, কল্যাণ দাস বলুন স্যার আপনি। আমি স্যার নিউলি জয়েন করেছি আপনাদের। ও ভেরি গুড। তো খুব ভালো লাগলো আপনার সেমিনারটা আমি অ্যাটেন্ড করলাম। আমি কাজের মনে হলো, কাজের মনে হলো। অবশ্যই কাজের, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে টার্গেটটা আইজুলকে দিলেন আমি ট্রাই করব কিছুটা ফিল করার জন্য আর কি। একদম স্যার, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আর ইঞ্জিনিয়ারিং এ আপনি 10টা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, আজিজুল দা তো করবেই, আপনিও করুন 10টা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, 10টা বিএনএস আর গোটা 20টা ইঞ্জিনিয়ারিং, তাহলে তো আপনি এবছরে তো বাড়ি গাড়ি সব করে ফেলবেন। স্যার আমি আর কল্যাণ দাস, আমরা দুজনা, কল্যাণ দাস আমার মানে আমার বন্ধু, আমার মানে সহকারী, আমরা দুজনে একসঙ্গে কাজ করি। উনি বীরভূম সাইডটা দেখেন, আমি বাঁকুড়ার বর্ধমান সাইডটা দেখি। দেখুন স্যার, যেখানে খুশি দেখুন, আপনারা মিলেমিশে কাজ করুন। আমি মনে করি টিম ওয়ার্ক ইজ দ্য বেস্ট ওয়ার্ক। টিম ওয়ার্ক ইজ দ্য বেস্ট ওয়ার্ক। করুন স্যার, যেখানে যে হেল্প দরকার একটা ফোন করবেন, চেষ্টা করবো আপনাকে হেল্প করার। শিওর স্যার। প্রদীপ শীত স্যার বলুন স্যার, আপনি শুধু মুখটা দেখতে পাচ্ছি, কোনো কথা বলছেন না, বলুন স্যার। স্যার ইয়ে করে নিন, আপনার আনমিউট করে নিন, আপনার মিউট আছে, আনমিউট করে নিন কথা বলুন। ওই আপনার মোবাইলে করছেন তো, মোবাইলের দেখুন নিচে একটা ইয়ে আছে, ওই স্পিকারের আছে, ওটার উপর একবার প্রেস করুন, ওটা আনমিউট হয়ে যাবে। না না, শোনা যাচ্ছে না স্যার, আনমিউট হয়নি, আনমিউট হয়নি। স্যার আরেকজন আছেন তাহা হোসেন, বাট হি does not understand Bengali sir. सर ताहा हुसैन जी, आप जो लैंग्वेज में यू आर कंफर्टेबल स्पीकिंग इन दैट लैंग्वेज, आई वुड टॉक टू यू, जस्ट टॉक टू मी व्हाटएवर लैंग्वेज यू फील कंफर्टेबल, अदर देन इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, इसे छोड़ के कुछ नहीं होगा, ये तीनों में नहीं सर, आई कैन स्पीक इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप बोलिए सर। तो जैसे वेबिनार मैंने सुना, तो लाइक देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर न्यू टू मी, लाइक जैसे मरीन इंजीनियरिंग। ठीक लगा, अच्छा लगा सर? हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुनकर। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। राइट। सो दिस विल बी फर्स्ट ईयर फॉर मी टू वर्किंग एट नियोटा। Which area you are going to take care? पार्क, हम लोग का ऑफिस एक्चुअली पार्क स्ट्रीट में है। Okay. So yeah, so central कोलकाता as well as जो आउटस्कर्ट्स वगैरह है। सर आउटस्कर्ट्स भी देखिए, सेंट्रल कलकत्ता में देखिए, जहाँ से भी देख सकते हैं आप, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछिए सर, कोई जगह में आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत है क्या, समझ में नहीं आ रहा है, पूछिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट लेवल टू मेक यू अंडरस्टैंड सर। एज ऑफ नाउ तो अभी नहीं है कोई क्वेश्चंस, बट मेरा कोई पार्टनर्स भी है, उन लोग भी है, तो इफ ही हैज एनी क्वेश्चन ही विल आस्क। ओके, ठीक है सर। और आई डोंट नो वेदर यू हैव माय नंबर्स और नॉट। You have? No, I don't have your number. I'll take it from him. सुनंदो एकटूखानी यदि स्क्रीन yes sir. वो आप मेरा नंबर और सुनंदो सर का नंबर रख दीजिएगा, जहां भी आपको जरूरत पड़े यू कैन ऑलवेज रेफर टू अस। Okay.
Right. Thank you, sir, and welcome to our university. Thank you. Thank you, sir. স্যার কি ঘুঘুডাঙ্গা ভারতী বিদ্যাল মন্দির স্যার বলুন কিছু স্যার আনমিউট করে নিন আনমিউট হয়নি হ্যালো হ্যাঁ স্যার বলুন গুড আফটারনুন হ্যাঁ আসলে আমরা মাধ্যমিক স্কুল আমাদের আচ্ছা তো আমরা একটু ইন্টারেস্টেড হয়েছি আমি কয়েকটা রেফারেন্স দিয়েছি আপনাদের ভদ্রলোক এসেছিলেন আমার কাছে আচ্ছা তো ঠিক আছে আমি একটু পার্টিসিপেট করছি আমি একটু জেনে নিই ঠিক আর প্রোগ্রামটা করুন কেমন আমি আছি প্রোগ্রামে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি সুনন্দ স্যারের নাম্বার কি সুনন্দ স্যারকে চেনেন তো প্রফেসর সুনন্দ চ্যাটার্জি হ্যাঁ আমি জোগাড় করে নেবো হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে করুন প্রোগ্রামটা করুন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ স্যার আর কেউ কিছু আমি তো 25 আদার্স এত লোক কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করার নেই আনন্দ অসীম সরকার কিছু জিজ্ঞাসা করার নেই তারপরে অনন্যা দাস তারপরে ASKM प्राइवेट लिमिटेड जलपाईगुड़ी सर आपको नहीं ASKM হচ্ছে উনি রয়েছেন কে আমাদের ম্যাডাম রয়েছেন মিনতি ম্যাডামের কোনো কোশ্চেন নেই না স্যার এখন কিছু নেই আপনার কার্ড আছে দরকার পড়লে ফোন করে নেবো স্যার ঠিক আছে যে 100টার এটা মনে আছে তো 100টা এটা মনে আছে তো হ্যাঁ স্যার জানি স্যার সব পুরো টিম বসে আছে বলুন স্যার না কিছু শুনতে হয়নি বললাম 7 জন বসে আছে স্যার সাথে পুরো টিম বসে আছে ও আচ্ছা 7 জন আচ্ছা ওর 7 জন কি কিছু শুনতে পেয়েছে আচ্ছা ভেরি গুড হ্যাঁ কি আচ্ছা গুড যাই হোক শুনতে মানে কিছু যদি কাজে লেগে থাকে তাহলেই হ্যাপি আর না কাজে লেগে থাকলে তো বেকার হয়ে যাবে এতগুলো কথা বলা না শুনছি স্যার ওকে চিত্রা সাহা ম্যাডাম কিছু বলার আছে রাজকমল জি কেউ আছে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন रश्मि चक्रवर्ती शर्मिष्ठा दास স্নেহানন্দী কাউ কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন তার না হলে গুড ইভিনিং স্যার আমার নাম স্নেহা স্যার আমাদের নতুন এই বছরই আমাদের কোলাবোরেশন হয়েছে আপনাদের সাথে কনগ্রাচুলেশন এন্ড ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ স্যার স্যার বলছি একবার স্কলারশিপের ব্যাপারটা যদি আরেকবার বলতে পারতেন খুব ভালো হতো স্কলারশিপ ভেরি মানে ইজি আমাদের স্কলারশিপেরটা মনে রাখা মানে এত ইজি 60% এর উপরে যদি কেউ পায় তার ফ্যামিলি ইনকাম যদি 2.5 লাখ টাকার নিচে হয় 2.5 লাখ টাকার নিচে হ্যাঁ আর মানে আমি ইয়ারলি বলছি 2.5 লাখ টাকা যদি নিচে হয় আর সেটার জন্য তোমাকে বিডিও বা এসডিও অথবা A1 গেজেটেড অফিসারের সার্টিফিকেট লাগবে A1 গেজেটেড অফিসার কাকে বলে এই আইপিএস আইএএস অফিসাররা হচ্ছে A1 তো তাদের একটা সার্টিফিকেট লাগবে যে তুমি ভাই তোমার 2.5 লাখ টাকার নিচে ফ্যামিলি ইনকাম এবার 60% এর উপরে পেলে 25% স্কলারশিপ 81 এর উপরে পেলে 50% স্কলারশিপ 86 এর উপরে পেলে 75% স্কলারশিপ এন্ড 91% এর উপরে পেলে 100% স্কলারশিপ 81 এ পেলে স্যার 50% তো হ্যাঁ 81 এর উপরে হলে 50% 86 এর উপরে গেলে 75% আর 91 এর উপরে হলে 100%
আচ্ছা এই এইবার স্কলারশিপ ওই স্ল্যাবটাতেই 81 থেকে 25% হচ্ছে যাদের কোনো ফ্যামিলি ইনকামের কোনো ব্যাপার নেই, যদি ইনকাম বেশি হয় কম হয় যাই খুশি হোক সে 25% পাবে। 86 এর উপরে হলে 50%, 91 এর উপরে হলে 75%, আর 96% এর উপরে হলে 100% স্কলারশিপ পাবে। আচ্ছা স্যার বলছি যে এটার একটা যদি টেবিল কিছু পেতাম বা তোমরা ওয়েবসাইটে চলে যাও না, সব টেবিল আছে, নালে সুনন্দ স্যার। হ্যাঁ স্যার বলছি আপনি কি এগ্রিমেন্ট সাইন করেছেন ম্যাডাম? হ্যাঁ 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 স্যার দেখবেন এগ্রিমেন্টই আপনাকে দেওয়া আছে, একটা দেওয়া আছে, প্লাস আমি হোয়াটসঅ্যাপও করে দেবো। ওকে স্যার ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আপনি কার সাথে কথা বলছেন ম্যাডাম? মানে সরি সুপর্ণার সাথে কথা বলছেন? অ্যাকচুয়ালি স্যার আমি কথা বলিনি, আমাদের অফিস থেকে মিস্টার রাজকমল দাস কথা বলেছিলেন। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, আর কে দাস। হ্যাঁ 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 তো ওনাকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার এইখানে দেখুন, আপনাদের সবার জন্য বলছি, এখানে আমাদের দুজনের নাম লেখা আছে, সুহাস মুখার্জি আর প্রফেসর সুনন্দ চ্যাটার্জি। এই সুহাস মুখার্জি হচ্ছে আমি, আমার নাম্বার আছে, আর প্রফেসর সুনন্দ চ্যাটার্জি তার নিচে নাম্বার আছে। এই দুটো নাম্বার আপনারা নোট করে নিতে পারেন, ইচ ওয়ান অফ ইউ, এন্ড ফর ইউর ফার্দার রেফারেন্স যেখানে আপনাদের দরকার ইউ ক্যান অলওয়েজ কন্ট্যাক্ট আস। এবার আমি একটা জিনিস, এগুলো সব আপনারা শুনলেন, বললাম, আমি সব বলে দিলাম। এবার আমার একটা বলার জিনিস আছে, আপনারা তো আর কিছু বলছেন না, এবার আমি বলি একটুখানি। সেটা হচ্ছে স্যার, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, আমি সুছন্দা কুণ্ডু বলছি। স্কলারশিপের ব্যাপার, আমি স্নেহা ম্যামের আন্ডারেই কাজ করি। তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা বললেন স্কলারশিপের ওটা, এছাড়া আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি যে কোনো স্টাডি লোনের ব্যাপারটা একটুখানি যদি একটু বলেন। হ্যাঁ, এটা ভালো কোশ্চেন করেছেন, ভেরি গুড, মানে ভেরি রেলিভেন্ট কোশ্চেন। সেটা হচ্ছে যে লোন তো এক হচ্ছে এডুকেশন লোন ব্যাংক দেয়, ব্যাংক 4 লাখ টাকা পর্যন্ত উইদাউট এনি কোল্যাটারাল, উইদাউট এনি গ্যারান্টার 4 লাখ টাকা অব্দি লোন দিতে পারে। দিস ইজ ওয়ান। সেকেন্ড হচ্ছে যে যারা এই বছর থেকে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট একটা এডুকেশন ক্রেডিট কার্ড, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড সিস্টেম চালু করছে। এই ক্রেডিট কার্ডে 10 লাখ টাকা পর্যন্ত লোন এবং 4% ইন্টারেস্টে, যতটুকু দরকার ততটুকুই দেবে, কিন্তু আপ টু 10 লাখ, ঠিক আছে? আর এটা 4%, 10 বছরের মধ্যে এটা পেমেন্ট করতে হবে। তো এটা কিন্তু সমস্ত বাচ্চাদের আপনারা ইনফর্ম করতে পারেন। ইটস আ ভেরি গুড প্ল্যাটফর্ম, ভেরি গুড যেখান থেকে বাচ্চারা এই লোন পেতে পারে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডমিশনের উপরে কিছু বলবেন? যেমন বাংলাদেশে কিছু স্টুডেন্ট থাকে, তারা খুবই করে আশা। হ্যাঁ স্যার, কোনো ব্যাপার না, আপনি নিয়ে আসুন। আমাদের দেখুন, ফরেন স্টুডেন্ট হলেই কতগুলো ফরেন প্রোটোকল আছে, সেই প্রোটোকল সবাই জানে, যে মানে ওরাও জানে যে এই প্রোটোকল ওদেরকে ফলো করতে হবে। তো অ্যাডমিশন ইজ সেম এভরিথিং। হয়তো ওই ফি ক্যাটাগরিটা একটু ডিফারেন্স আছে, সেটা আপনি চাইলে আমরা পাঠিয়ে দেবো আপনাকে, যে ফি কোথায় কি, কোন কার্ডটির জন্য কি। আর অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়া সবকিছুই একই আছে। আর কতগুলো প্রোটোকল থাকে, যে ওই কনসুলেটের ওদের এগুলো ওরাও জানে, ওরা যারা বাইরের যে দেশে যায় না পড়তে, তারাও জানে। তো ওই ফর্মালিটিস গুলোকে ফলো করতে হবে, আর কিছু না। আপনার কোঅপারেশন দরকার পড়বে। আরে ফুল কোঅপারেশন, এভরিথিং। আপনাকে বললাম তো, আপনার নামে দেখুন তো, দেখান, দেখি কাগজ দেখি, আপনার নামে তো 50টা স্টুডেন্ট লেখা আছে, আপনি দেবেন। হ্যাঁ, আজিজুল দা আপনার সব লেখা আছে আমার কাছে, সব 50টা করে লেখা আছে। অবশ্যই চেষ্টা করব। না হলে 15-র নিচে হলে আর কথাই বলবো না পরের বছর থেকে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, তো ঠিক আছে, should we close or what? Sir, I have a question. Yeah, please. Right now you told me about the credit card. Yes. Student credit card. Yes. So we, for example, we inform the student that from now onwards you can apply for the credit card. Right. Just like it's in Bihar, like Bihar government. Right, exactly. So how a student can apply for it? So students should apply. First of all,
the beginners, those who are going to take admission, for them it has not been announced so far. But for the existing student, the announcement was there, and they had given a particular date from 10 to 14. They were supposed to go into the portal and apply, but that portal yet not opened. So just wait for some time. The complete and clear notification has not yet been published. Just wait for some time. It would publish, and then accordingly you will also come to know, we will also come to know, and we will together we will discuss and finalize. We will help the students accordingly. And for your kind information, you must be knowing, but still I am telling you, the students, those who are from minority minority background, they get a lot of facilities from minority councils, and not only that, they get loan from minority council too. You must be aware, but still it is my responsibility to make you understand. So this is the thing, a lot of facilities are available in the background, so please guide them so that they can. Lot of students, they are not aware of this thing, they are not getting this facility. Only those who are from good family, पैसा वाला बच्चे ही ये फैसिलिटी मिलता है, और बाकी जो लोगों को सचमुच जरूरत है उनको मालूम ही नहीं है। ठीक है सर, तो थोड़ा आप वो भी जानकारी दे दीजिएगा जब wherever it is required, if they are from minority. Okay, got your point. স্যার একটা জিনিস আমার বলার ছিল, স্যার ওই মানে জিজ্ঞেস করছিলেন নাকি পুরো সেমিস্টার ফিসটা ওইভাবে হবে কিনা, তো সেটা আপনি বলে দিন কি ইংলিশ সাইকোলজির ক্ষেত্রে ওরা দুটো কোর্স আছে। তার কারণ হচ্ছে এটা মানে কি কোর্স বলে আমি বলবো না, এই ইয়েটা সাইকোলজি আর ইংলিশ এই দুটো কোর্সে সেমিস্টার ফি পুরোটাই হচ্ছে টিউশন ফি। মানে সে সাপোজ সাইকোলজিতে 30,000 টাকা আমাদের হচ্ছে সেমিস্টার ফি, ওটাতে পুরোটাই হচ্ছে টিউশন ফি, 30,000 টাকা টিউশন ফি। So a student if he is taking admission, he has got more than 91% or 96%. In that case, he doesn't have to pay any single per semester. कुछ payment नहीं करना है, zero payment करना है, zero. Only he has to pay 21,000 as admission, one-time admission fee. That is his entire 3 years course fee, 21,000. 5,000 refundable. और वो भी 5,000 उसमें से रिफंडेबल। दैट मींस हिज एक्सपेंसेस इज 16,000 ओनली फॉर ऑल 3 इयर्स। सर हम वो भी बोल दे रहा है इसका साथ साथ आप 91% वाला ऐसा फुल इसमें आप 200 बच्चा लेके आइए, हम एडमिशन ले लेंगे। बिकॉज ऑफ दिस आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर डिफरेंट, we are not profit making university. So you would believe me, when you will start working, those who have not worked with us, when you will start working with us, you will feel proud. I'm telling you, you will feel proud to be associated with us, because tomorrow you will be, when you will go to the students, they will say, "Arey sir, madam, आप अच्छा जगह में भर्ती कर दिए हम लोग." So this is the thing. So you give me 91% वाला बच्चा 100-200 बच्चा दे दीजिए सर, I will take them. Even पैसा नहीं चाहिए, तो 16,000 they will pay. ये आपका is applicable to applied psychology and English both. Okay, sir, one question I have. Please. जैसे कि इस साल तो कोविड की वजह से एग्जाम्स कैंसिल हो गया है क्लास 12 का, तो रिपोर्ट जो निकलेगा, अब स्टूडेंट्स आर आस्किंग लाइक हमको स्कॉलरशिप किसके बेसिस पे मिलेगा, 12 का बेसिस पे मिलेगा या 10 के बेसिस पे? 12. अब अभी तक जो हम लोगों का डिसीजन है वो 12th है। यदि अगर कोई चेंजेस होता है we will let you know accordingly. Okay. স্যার গুড ইভিনিং। একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে লোন রিগার্ডিং যখন ডিটেল গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, এখন তো ক্লিয়ার হয়নি, ক্রেডিট কার্ডটা তো এই বছর প্রথম, তো এইটা কি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে ওদের কোঅর্ডিনেট করে দেবে না আমাদের লোকাল লেভেল থেকে দেখতে হবে? না, ইউনিভার্সিটি কিছুই করবে না, এটা করবে গভর্নমেন্ট। কিন্তু ইউনিভার্সিটি, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি একজন করে নোডাল অফিসার থাকবে, একজন ওটাকে কি বলে আরেকটা কি নাম দিয়েছে, তো এই ধরনের 2-1 অফিসার থাকবে যারা হেল্প করে দেবে। যেমন এই যে Mr. Taha Hussain, he was asking me what is the system, how it is.
So it is still not very clear to us. As soon as it will be clear to us, so we will be in a position that the nodal person or those who are authorized from the universities, they would be in a position to make them understand. Student কে বুঝিয়ে দিতে পারবে যে এইগুলোই আমাদের কাজ বা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনও ডাইরেক্ট পোর্টালে যেই করতে হবে, সবকিছু পোর্টাল থেকেই হবে, কিন্তু আমরা ওদেরকে গাইড করতে পারবো। অ্যাকচুয়ালি স্যার এটা মানে অ্যাকচুয়ালি আমি কেন জিজ্ঞেস করছি যে আমাদের তো একটা ডিস্টেন্স রয়েছে স্টুডেন্টদের, ঠিক আছে? তো সাপোজ করুন কোন সিনারিওটা ক্লিয়ার হবে, এখন তো লোনের সিনারিও ক্লিয়ার নয়, তখন মানে ওটা কলকাতা থেকেই হয়ে যাবে আর কি, মানে ওই দিক ওখান থেকেই ওদের সবকিছু ডিটেল আপনারা করিয়ে দিতে পারবেন। আমাদের যতটুকু করানোর করিয়ে দেবো, এবার ওরা পোর্টালের ভিতর থেকে বাকিটা গভর্নমেন্ট করবে, ওটা অটোমেটিক হবে, ওদের যে সিস্টেম থ্রু হয়ে যাবে। একটু ওয়েট করুন, এইগুলো আমরা পুরো আপনাকে ক্লিয়ার এখনো বলতে পারবো না, তার কারণ কি আমরাই ক্লিয়ার নয়, আপনিও ক্লিয়ার না, কেউ ক্লিয়ার নয়। যখন ক্লিয়ার হবে দেন উই উইল ডিসকাস ওয়ান্স अगेन, আমরা উইল কাম ব্যাক ফর আ মিটিং এন্ড উইল ডিসকাস। ঠিক আছে? তো সুনন্দ স্যার, আমরা শুধুই ক্লোজ। ইয়েস স্যার, আমি খালি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই স্যার, যে মেরিনের পড়ার যে খরচাটা আছে সেটা হচ্ছে 10,16,000 প্লাস 45,000 হচ্ছে ওয়ান টাইম অ্যাডমিশন ফি। এই 10,16,000 এর মধ্যে আমরা কিন্তু 4,50,000 নিই অ্যাজ এ ফর ট্রেনিং, এবং সেটা হচ্ছে গিয়ে ট্রেনিংটা নেওয়া হয়, অ্যাকচুয়ালি ওর সেমিস্টার ফিস হচ্ছে 6 লাখ সামথিং হবে। তো এই 4,50,000 আমরা কি করি, বাচ্চাদের কাছ থেকে নিই ফর ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। বাচ্চাদেরকে কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও আমরা দিয়ে দিই অন দ্য স্পট, মানে যখনই বাচ্চারা অ্যাডমিশন নেবে আপনার 4 বছর পর যে চাকরিটাও যেটা পাবে আর কি, তো তার একটা ওকে গ্যারান্টেড একটা ইন্টারভিউ লেটার, আমরা এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আমরা দিয়ে দিই। ফলে বাচ্চারা এটা জানবে কি হ্যাঁ আমার চাকরিটা হচ্ছে, জবটা হচ্ছে সিকিউর। তো মেরিনের ক্ষেত্রে দেখে মনে হয় যে হ্যাঁ আমাদের কোর্স ফিটা অনেকটা বেশি, কারণ 10 লাখ আছে যেটা সেমিস্টার ফিস। আর মেরিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে রেসিডেন্সিয়াল থাকাটাও ম্যান্ডেটরি, থাকতেই হয়, সেখানেও খাওয়া দাওয়ার একটা খরচা আছে সামথিং 3,20,000। এই খাওয়া দাওয়া ট্রেনিং বাদ দিলে আপনার মেরিনের পড়ার খরচা কিন্তু খুব কম, অ্যারাউন্ড 5 লাখ। এবং বাচ্চাটাকে যখন 5 লাখ হচ্ছে এবং বাচ্চারা যখন 4 বছর পর কোন একটা ভালো ইন্ডাস্ট্রিতে যাচ্ছে, সো ও কিন্তু ওর স্যালারি স্টার্ট ফ্রম 60,000 65,000, এবং যত দিন যাবে তত স্যালারি বাড়তে থাকবে। ইভেন আফটার 4 বা 5 ইয়ার্সও 2.5 লাখ পার মান্থ কোনো ইম্পসিবল ব্যাপার না। এটাই। তো আপনারা মেরিনের জন্য কাউন্সেলিং করতে পারেন, গ্যারান্টেড আমরা ওখানে ইন্টারভিউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দেবো। আর এই আর কি। সুনন্দ, আমাদের যে ভ্যাকসিনের ব্যাপারে আমাকে একটুখানি যেতে হবে, তো আর সেকেন্ড হচ্ছে সুহাস স্যার যেটা বলেছিল স্কলারশিপের, আমি অ্যাড করে দিই, রোবোটিক্সে যারা পড়বে অ্যাডিশনাল 25% স্কলারশিপ কিন্তু তারা পাবে, যেটার জন্যই তারা কোয়ালিফাই করবে। ধরুন কি 50% স্কলারশিপ বা 75% স্কলারশিপ যাই পাচ্ছে, তার সঙ্গে অ্যাড হয়ে যাবে 25% স্কলারশিপ। So hopefully ki we have come to the end of the program. আপনি যদি কিছু জিজ্ঞেস করার না থাকে then we can end. Yes sir. হ্যালো, আমার একটা কোশ্চেন ছিল অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ আমরা এবছরই আপনাদের সঙ্গে কাজ স্টার্ট করছি, আইডিয়াস এন্ড অপশনস ফাউন্ডেশন। তো আমার যে কোশ্চেনটা ছিল যে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং যে রিক্রুটমেন্টটা আপনারা করে থাকেন, তো সেটা কোন কোন এমএনসি কোম্পানিতে সাধারণত হয়ে থাকে? এক মিনিট স্যার, গিভ মি আ মিনিট। স্যার ও যেটা আমরা এখন যেটা করছি সেটা হচ্ছে কি আমাদের কিছু ভেন্ডারের সঙ্গে টাই আপ আছে, কিছু কনসালটেন্সি সার্ভিস সঙ্গে টাই আপ আছে। তো তার বেসিসে যখন যেরকম শিপ আফটার 4 ইয়ার্স, তো আমি বলতে পারছি না কোন শিপিং কোম্পানি কিরকম থাকবে, তো চাই শিপিং কোম্পানি থাকুক, তো the students will get the placement. ওকে, ইভেন এটা নয়, একটা না দুটো নয়, ইভেন
we have tied up with 5 companies. 5টা কোম্পানির সঙ্গে আমরা টাই আপ করেছি। ওকে, মানে সেই কোম্পানিগুলোর নাম কি বলা যাবে? একটা আছে, আপনি দেখবেন ব্লুবার্ড শিপিং রয়েছে, দেস্তান রয়েছে, ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। ওকে 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 ওকে। এন্ড দে 3 they are looking for, মানে 3টে ওরা করে নেবে। তার মধ্যে একজনের সঙ্গে কথাবার্তা, দুজনের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে, আরেকজন হয়ে যাবে। ওকে ওকে ওকে। লাস্ট 3 ইয়ার্স এ মেরিনে যতগুলো স্টুডেন্ট ছিল ততগুলো স্টুডেন্ট প্লেসড, কিন্তু মেরিনের একটা সমস্যা হচ্ছে এই যে শিপিং যেটা আছে না, তো এটা আপ এন্ড ডাউন করে। তো আমাদের লাস্ট ইয়ারে যখন আমরা যে মিটিংটা হয়েছিল আমাদের মেরিন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে, মেরিনের ফ্যাকাল্টিদের সঙ্গে, ওখানে যেটা জানতে পারলাম কি এখন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের জন্য বহু লোক মেরিন সার্ভিস ছেড়ে দিচ্ছে। তো যারা পড়াশোনা করছে মেরিন নিয়ে, হ্যাঁ, তো তাদের কাছে একটা হিউজ অপরচুনিটি রয়েছে কি মেরিনে যাওয়ার জন্য, হিউজ। মানে ধরতে পারেন কি সার্ভিস প্রায় গ্যারান্টেড, জব প্রায় গ্যারান্টেড। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার যদি আর কারো কিছু থাকে, আদারওয়াইজ উই ক্যান এন্ড। আমার মনে হয় স্যার আর কারোর কোনো বক্তব্য নেই স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ অল। I would like to thanks the organizing team, teachers, my associates, my staff members. Finally, once again, I thank Mr. Suhas Mukherjee and respected representative and officials of the associates. Thanks again for making this symposium a success. Thank you, sir. Thank you. Thank you.